ایک قوم ایک منزل یوم پاکستان تجدید عہد وفا کا دن یوم پاکستان پر قوم کا مثالی جوش و جذبہ دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مساجد میں ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک فضائیہ کے چاکو چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ یوم پاکستان پر گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ اسلام آباد میں خراب موسم کے باعث آج ہونے والی پریڈ مؤخر، اب 25 مارچ کو ہوگی۔ یوم پاکستان پر صدر مملکت کا پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط اور خوشحال بنانے کے عزم کا اعادہ۔ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جد و جہد کی حمایت جاری رکھنے کا عہد۔ کہا مظلوم کشمیریوں کو بھارتی فورسز نے 7 دہائیوں سے محکوم بنا رکھا ہے۔ اقوام عالم کو مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لینا۔ اب تک قوم کی زبردست صلاحیتوں سے استفادہ کرنے میں ناکام رہے۔ بنیادی وجہ قائد کے ویژن پر عمل درآمد سے انحراف ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں آج پاکستان اپنے ٹریک پر واپس آ چکا، طاقتور کو قانون کی حکمرانی کے تابع لایا گیا، فلاحی ریاست کے لیے پناہ گاہوں ہیلتھ کارڈ سے غریب طبقے کا احساس کیا گیا۔ 81 سال پہلے قائد اعظم نے پاکستان کا خواب دکھایا۔ علامہ اقبال کا تصور ریاست مدینہ کے اصولوں پر مبنی تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی یوم پاکستان پر عوام کو مبارکباد۔ صدر مملکت عارف الوی کو خط میں کہا امریکہ اور پاکستان میں شراکت علاقائی امن و خوشحالی کے مقصد پر مبنی ہے۔ پاکستان سے شراکت داری کو مستقبل میں مزید مضبوط بنائیں گے۔ یوم پاکستان پر چینی صدر کی پاکستانی ہم منصب اور چینی وزیر اعظم کی وزیر اعظم عمران خان کو مبارکباد۔ پاک چین دوستی زندہ باد، چینی سفیر کا ٹویٹ۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد کی صدر مملکت عارف الوی اور وزیر اعظم کو مبارکباد۔ امیر قطر کا بھی پاکستانی قیادت اور عوام کے لیے ہدیہ تہنیت۔ یوم پاکستان پر انقرہ کا لینڈ مارک ٹاور پاک ترک پرچموں سے سج گیا۔ پاکستان میں تعینات آذربائیجان کے سفیر کا اردو میں پیغام۔ ماضی دفن کر کے آگے بڑھنے کا مطلب کشمیر کوز سے دستبرداری نہیں، کشمیر دنیا کے امن کے لیے فلیش پوائنٹ ہے۔ بھارت کو 5 اگست کا اقدام واپس لینا ہوگا۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی کہتے ہیں امریکہ کو اب مسئلہ کشمیر کے معاملے پر آگے آنا چاہیے۔ مودی بھارت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ نئی دلی میں پاکستانی سفارت خانے میں تقریب۔ یوم پاکستان پر مقبوضہ کشمیر میں بھی سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا۔ سری نگر، کلگام اور شوپیاں میں پاکستانی پرچم لہرائے گئے۔ مقبوضہ وادی میں وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کے پوسٹرز بھی آویزاں۔ کراچی تا خیبر، بلتستان سے بولان تک یوم پاکستان پر ملک بھر میں تقاریب۔ شہر شہر، نگر نگر پرچم کشائی کی گئی۔ پولیس کے چاک چوبند دستوں نے سلامی دی، فضا ملی نغموں سے گونجتی رہی۔ مظفر آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ گلگت بلتستان میں یوم پاکستان کی مرکزی تقریب یادگار شہداء چنار باغ میں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے پرچم کشائی کی اور یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ ایوان صدر میں یوم پاکستان پر تقسیم اعزازات کی تقریب۔ صدر مملکت عارف الوی نے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات پر شخصیات کو اعزازات سے نوازا۔ وطن کی خاطر جان نچھاور کرنے والے شہداء کے لیے ستارہ شجاعت، آبدہ پروین کے لیے نشان امتیاز کا اعزاز۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو میں بہترین اداکاری پر اداکار ہمایوں سعید کو تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ گلوکار علی ظفر، محمد علی شہکی، اداکارہ بشریٰ انصاری، ریشم کو بھی صدارتی اعزاز عطا کیا گیا۔ کاوہ موسوی ایک ناقابل اعتبار شخص ہیں۔ اس کے الزامات براڈ شیٹ انکوائری کمیشن کے TOR سے باہر ہیں۔ الزامات پر تحقیقات کا فیصلہ حکومت کرے۔ براڈ شیٹ انکوائری کمیشن رپورٹ کے مزید مندرجات سامنے آ گئے۔ $15 لاکھ غلط ادائیگی کے ذمہ دار سابق ڈیپٹی ہائی کمشنر عبدالباسط قرار۔ ادائیگیوں میں تاخیر سے $90 لاکھ جرمانے کی ذمہ داری موجودہ بیوروکریسی پر ڈالی گئی۔ نواز شریف کے سعودی عرب جانے کا ذکر اور آصف علی زرداری کے سوئس کیسز کا ریکارڈ بھی کمیشن رپورٹ کا حصہ۔
मरियम नवाज की जुमे को पेशी पर नैब ऑफिस लाहौर पर रेंजर्स तैनात होगी। पंजाब हुकूमत ने नैब लाहौर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पंजाब हुकूमत ने रेंजर्स की खिदमात हासिल करने के लिए वजारत दाखिला को खत भेजा था। 25 से 27 मार्च तक नैब ऑफिस के इतराफ रेंजर्स तैनात होगी। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं अमन व अमान खराब करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की भी इजाजत नहीं दी जा सकती। कानून बुलाए तो ये बदमाशों का जत्था लेकर चल पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये जजों से मर्जी के फैसले लें। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट वजीर आजम को पहुंचा दी गई। रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद मंदरजात शेयर किए जाएंगे। गवर्नर सिंध कहते हैं बदउनवानी से मुताल्लिक तलब करने पर शोर शराबा मामूल बन गया। क्या रियासत को इसकी इजाजत देनी चाहिए? पैंतरा बदलते हैं ना ही एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पर काम किया। PP रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं PDM इजलास में जरदारी की बात लीक हुई, बाकी जो गुफ्तगू हुई वो हमारे लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं थी। इस्तीफों के ऑप्शन के साथ हैं लेकिन वक्त मुनासिब नहीं। शहबाज गिल कहते हैं मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की जुमलेबाजी से जाली जमहूरियत के अलंबरदार परेशान है। दोनों को जमहूरियत के मुजाहिद बनाकर पेश किया गया, अब एक दूसरे पर एस्टैब्लिशमेंट के एजेंट के इल्जाम लगाने पर फिक्रमंद हैं। इलाज का बहाना, लंदन बना मुस्तकिल ठिकाना। नवाज शरीफ को लंदन गए 489 रोज गुजर गए, ना अस्पताल गए ना वतन वापस आए। लंदन में बैठकर हुकूमत के खिलाफ साजिशें जरूर शुरू कर दी। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने के लिए मीडिया पर वावेला करने वाले और जमानती आज चुप साधे बैठे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था नवाज शरीफ को पता है वो पूरे निजाम को शिकस्त देकर गए हैं, हुकूमत और अवाम को धोखा दिया। मुल्जिम लंदन में बैठकर हुकूमत और अवाम पर हंसता होगा। अमरीकी कौंसल जनरल की हमजा शहबाज से मुलाकात पर हैरत हुई। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं करप्शन केसेस का सामना करने वाले हमजा जमानत पर रिहा हुए बदउनवान सियासतदानों के गिरोह की सरबराही कर रहे हैं जो कानून नाफिज करने वाले और एहतसाब इदारों पर दबाव की कोशिश कर रहा है। शहजाद अकबर ने कहा ग्रे लिस्ट में शमूलियत की वजह जाली खातों में पापड़ वाले के नाम पर लेन देन है। उम्मीद है अमरीकी कौंसल जनरल ने हकीकत पर रोशनी डाली होगी। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने आइंदा इलेक्शन में ताउन पर उसूली इत्तेफाक कर लिया। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी कायदीन के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी। जमात इस्लामी की सेनेट में अपोजिशन लीडर की हिमायत के लिए पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी। जराए बताते हैं सिराजुल हक ने कहा सेनेट में जिसके अरकान की तादाद ज्यादा है अपोजिशन लीडर का हक भी उसी पार्टी का है। सिराजुल हक का PDM को लॉन्ग मार्च ना करने का मशवरा। बोले लॉन्ग मार्च और धरने से तीसरी कुव्वत को फायदा और जमहूरियत को नुकसान होता है। मौसम की अंगड़ाई, जाती सर्दी फिर लौट आई। स्वात में बर्फबारी, बुलंद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। आसमान से गिरते रुई के गालों ने सयाहों की तवज्जो खींच ली। तफरीह की गर्ज से आने वालों के ढोल की थाप पर खूब भंगड़े। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश, शहरे इक्तदार का हुस्न और निखर गया। आजाद कश्मीर की वादी लीपा में 3 दिन से बारिश और बर्फबारी जारी। सिर्फ तफरीह के लिए बरतानिया से सफर करना गैर कानूनी है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का ट्वीट, कहा पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। सरहदी सूरत हाल शॉर्ट नोटिस पर किसी भी वक्त बदल सकती है। हम यौम पाकिस्तान नहीं मना सकते जिस तरह हम दोस्तों के लिए मनाते थे। आप जहां कहीं भी हैं आपको यौम पाकिस्तान मुबारक। मुल्क में कोरोना के मजीद 72 मरीज जाँ भाग 24 घंटे के दौरान 3270 केस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत आने की शरह 8.2% रही। सबसे ज्यादा केसेस 2021 पंजाब में रिपोर्ट हुए। लाहौर में कोरोना का फैलाव तेज, 74% वेंटिलेटर्स मरीजों से भर गए। लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन और जावेद अब्बासी को भी कोरोना हो गया। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 19 दुकानें, स्टोर, मैरिज हॉल सील। पेशावर में 29 रेस्टोरेंट के मैनेजर्स गिरफ्तार। दुकानें 8 बजे बंद न करने पर 18 दुकानदार भी धर लिए गए। सिंध भर में सूफिया किराम के मज़ारात और दरगाहें खोल दी गईं। ज़ायरीन को SOPs का ख्याल रखने की हिदायत।
सऊदी अरब ने आज़मीन हज के लिए मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की शर्त आयद कर दी। वैक्सीनेशन का सबूत भी देना होगा। आज़मीन को वैक्सीन सऊदी अरब आमद से 2 हफ्ते पहले लाजमी लगवाना होगी। बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन का दोबारा कोरोना टेस्ट होगा। 72 घंटे करंटीना में भी रखा जाएगा। दो रोजा पाक भारत आबी मुज़ाकरात नई दिल्ली में शुरू। सैलाब मॉनसून बारिशों की पेशगी डेटा शेयरिंग पर बातचीत। पाकिस्तान भारत के मुतनाज़ा आबी मंसूबों की तामीर पर एतराज उठाएगा। चार साल बाद टीम में वापस आने वाले ओपनर शर्जील खान ने फिटनेस को टारगेट बना लिया। कहते हैं कोशिश है फिटनेस को जल्द बेहतर बनाऊं। टीम के लिए जो मयार दिया गया उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। कैंप में किसी ने तंज नहीं किया, सबने अच्छा वेलकम किया। फिर वर्ल्ड टाइटल की फाइट में फिक्सिंग के लिए अप्रोच किया जा रहा है। कौमी दिन पर कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम का बड़ा इंकशाफ। कहा, जो मुक्का रिंग में बरसाता हूं वो फिक्सर के मुंह पर मारूंगा। 2017 में पड़ोसी मुल्क से वर्ल्ड टाइटल हारने के लिए 1 लाख पाउंड की पेशकश हुई थी, जो ठुकरा दी। यौम पाकिस्तान पर कोस्ट गार्ड्स मरीन विंग की बोट रेस। मनोड़ा तक के मारी रेस के शुरका पुरजोश। माहीगीर शहजाद की कश्ती ने सबको पीछे छोड़ दिया। डीजी कोस्ट गार्ड्स ब्रिगेडियर साकिब कमर ने इनामात तकसीम किए। और यौम पाकिस्तान पर ARY न्यूज का खुसूसी शो। साहिर अली बग्गा के वतन की मोहब्बत से भरपूर नगमे, आजाद फजाओं में रस घोलते तराने, मिली नगमों से भरपूर प्रोग्राम। मेजबान वसीम बादामी भी मिली नगमों पर साहिर अली बग्गा के हम आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,